Standard 8 Math. Chapter number 7, Variations. In the previous video, we learned about the direct variation. At that time, we compare the direct and inverse variation. We also learn about the examples in that video, and that time the previous example, again I reminder here, it is cost of one pen is a 5. One pen 5 rupees, 5 pen 25 rupees, 10 pens are the 50, 30s are the 150 rupees, 100, 500. X and Y, these are the two quantities in a direct variation. Okay, now similar, there is another example, that is we consider here. In inverse variation, we take the example of labors. If one labor work in 30 days, one labor, any work, do work in 30 days. If two laborers, same work, do in 50 days. If we add another labor, then it's happen in only 10 days. There were also the 5 labors, and then it goes to 6 days. As number of the labors are increases, then days also decreases, not remains same. Days goes to decreasing, means one is increasing, another is going to decreasing. In this manner we understood the inverse variation, ज्याला आपण व्यस्त चलन असं म्हणतो. एक क्वांटिटी ची वाढ जर होत असेल तर दुसरी क्वांटिटी मध्ये कमी झालेली दिसते. एक जर कमी असेल तर दुसरी वाढत जाते. 30 दिवसात एक मजूर हा 30 दिवस एक काम करतो. जर आपण 2 मजूर आणले तर 2 मजूर किती दिवसात करतील, तर 15 दिवसात काम करतील. जर आणखी एक मजूर वाढवला तर तेच काम 10 दिवसात आपल्याला झालेले दिसणार. 5 मजूर आणले तर 6 दिवसात ते काम होईल. म्हणून जसं एखाद्या इमारतीची बांधणी करायची असेल तर लेबर्सची संख्या जास्त वाढवतात. सेम थिंग या इन्व्हर्समध्ये आपल्याला दिसून येते. आज आपण यामध्ये फक्त इन्व्हर्स व्हेरिएशन्स पाहणार आहोत. त्याचं एक उदाहरण समजून घेणार, त्याचं एक फॉर्म्युला सुद्धा समजून घेणार आहोत, ज्याला आपण व्यस्त असं म्हणत असतो. आता इथे काय करतो आपण की या उदाहरणांमध्ये आपल्याला रेशिओ करत होतो 1/5, 5/25 असं करत होतो. 10/50. त्यांचं जर हे केलं, मिनिमम काढले तर बघा 5 1 जार 5, 5 5 10, 1/5 याचं पण 10 1 जार 10, 10 5 जार. डायरेक्टमध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, डिव्हिजन करायचं होतं. इथे मात्र आता बघा डिव्हिजन करून पाहिलं आपण. 1/30, 2/50, 3/10, 5/6. यांचा रेशिओ समान येत नाहीये. मग मल्टिप्लिकेशन करून बघूया. जर 1 × 30 येत असेल तर 30, 2 × 15 येत असेल तर 3 × 10 30, 5 × 6 30. म्हणजे यांचा मल्टिप्लिकेशन ॲक्युरेट येतोय. दिस इज द कॉन्स्टंट. मीन्स इफ x is not, it is a, we read as a inversely varies.
इन्व्हर्सली व्हॅरीज करताना त्याला हा y खाली लिहिला जातो. इन्व्हर्सली व्हॅरीज करताना हा y खाली लिहिला जातो. इथे आपण कसं करत होतो, इथे आपण डायरेक्टली x व्हॅरीज डायरेक्टली टू द y, हा फरक लक्षात घ्या. इथे आपण करताना काय करतो की इन्व्हर्स म्हणतात, एक छेद आणि त्याला गुणिले. मग आता समजा एक छेद जर असेल तर यालाच आपण आता हा जो x इंटू y होतो आणि इक्वल टू द k कॉन्स्टंट तयार होतो. किंवा आपल्याला जर याच्यात x equal to k upon y, this is also equation, this is also the equation. There is a k constant of the variation, this is the constant of variation, and this is the equation of variation k is the constant of variation. Look in this topic, the statement x inversely proportional to the y, it can also express there is an inverse variation in x and y if x and y are the inverse proportion. X into the y is a constant. Assuming that constant be k, it is easy to solve the problem. If x varies inversely as y, then x into y is a constant. जेव्हा ते इन्व्हर्सली असतात तेव्हा त्यांच्यातला गुणाकार हा स्थिर असतो, असं या वाक्याचा अर्थ. x इन्व्हर्सली व्हॅरीज ॲज अ y, वाचायचं कसं, x इन्व्हर्सली व्हॅरीज ॲज y, x इन्व्हर्सली व्हॅरीज ॲज y, and then you should write like this, x equal to k upon y, x into y. ऑर म्हटलंय बघा, हे असं असं दोघांपैकी हा केचा कॉन्स्टंट आपण गुणाकारातून करत असतो. नाउ टेक द एक्झाम्पल टू सॉल्व द इन्व्हर्स व्हेरिएशन. A varies inversely as B, means the relation is A inversely varies B. लिहिताना इथे एक लिहायचा. If there is a 6 and this is 20, then A into B, we get 120. If there is a 12, then what is to get? After constant getting constant 15, then what is B? If there is a 4B, then what is 8? So what is the answer here? जर तुम्ही सांगा, 6 into 2 120, 6 into 10, there is answer is a 10. And what we get if divide with the 120? या 120ला आपल्याला इथे 120 तर येणारच आहे, इथे पण 120 येणार आहे, कारण त्यांचा कॉन्स्टंट येणार आहे. अशा कोणत्या संख्या आहेत की ज्यांनी आपण करू शकतो? इट इज 15 into 8, वी डिवाइड इट, क्योंकि कॉन्स्टंट अपॉन वाय इक्वल टू एक्स या सूत्रानुसार 120ला आपण 15ने भागलो तर आपल्याला 8 मिळतो. इथे पण तसंच आहे, 120 x equal to k upon y, 120 upon 4, we get 30. पण लक्षात घ्या, आता ही फक्त एखादी टर्म शोधायची असेल तेव्हा ही क्रिया आपण करू शकतो. पण ॲक्च्युअली यांचा बघा, 6 into 20 equal to 120, 12 into 10 equal to 120,
15 into 8 equal to 120. 30 into 4 equal to 120. Means x into y equal to k. This is the k. k equal to 120. त्याचा कॉन्स्टंट काय आहे? के 120 आहे. तर कोणाला काहींना लक्षात येत नसेल तर लक्षात घ्या. हा के आहे, हा ए आहे, हा बी आहे आणि हा के आहे. म्हणून याची केची किंमत ही मानली जाते. कॉन्स्टंट जो गुणाकार येतो तो केची किंमत आहे. ही आपण शोधण्यासाठी वापरली. डिव्हिजन त्याच्यात येत नाही, पण काहींच्या कन्फ्यूज होऊ शकते. इथे मी केची संख्या वापरलेली आहे शोधण्यासाठी, कारण याला भागल्याशिवाय आपल्याला ही संख्या मिळत नाही. 15ने 120ला भागल्यावर, कारण असं डायरेक्टली आपल्याला होणार नाही. पण 15ने जर 120ला डिवाईड केलं तर लगेच आपल्याला किंमत मिळते. 4ने जर आपण 120ला डिवाईड केलं तर आपल्याला. बट यू ऑल्सो अवेअर दॅट इफ देअर इज अ गिवन के देन यू शुड फाइंड आउट द अनदर टर्म्स क्वांटिटी. आता हेच मी उदाहरण घेतलं आणि ते आपण आता समजून घेऊया. a into b, a equal to 6 and b equal to 20, k equal to 20, constant of variation. If b equal to a equal to 12, and what is b? Then a into b. हे बघा, जे केलं a into b, a ची किंमत तिथे आपण 12 टाकली, b ची किंमत काय आहे माहीत नाही. हा 12 इकडे डिवाईड केला, 120ला जर डिवाईड केला आपण 120 upon 10, सॉरी 12, दे वी गेट 10. पहिलं उत्तर मिळालं. सेकंड काय? 15 आणि बी, ए इंटू बी. मेक लाईक सेम प्रोसिजर्स. एक दिला असेल तर आपण करू शकतो. अँड वी ऑल्सो डिवाइड इट अँड वी गेट बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू a into b. नाव b ची व्हॅल्यू ठेवली आपण. आणि आता काय करता येईल तुम्हाला सांगा. तिथे तुम्ही सुद्धा 30 त्याची ॲन्सर येऊ शकतं. ते त्यांनी 30 या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आपण याच्यात आता ह्या गणितामध्ये बघूया आपण काय. f वेअर इज इन्व्हर्सली डायरेक्ट टू द डी स्क्वेअर. लक्षात घ्या, डी स्क्वेअर. डी स्क्वेअर दिला असेल तर तो डबल वेळा आपल्याला करायचा आहे. डीची किंमत आणि एफची किंमत डायरेक्ट फॉर्म्युलेसमध्ये आपण टाकलं. एफ इंटू डी स्क्वेअर करायचं आणि के इकडे येऊन टाकायचं. लक्षात घ्या, हा वरती असतो याला तिरकस गुणाकारच समजायचा आणि मग तो तसा करून टाकायचा. आणि आपल्याला एफची किंमत 18 जशीच्या तशी घेतली. आणि इथे मात्र डी स्क्वेअर 5 घेऊन मग स्क्वेअर आहे. नसेल तर सिम्पल करा, पण इथं स्क्वेअर दिलं असेल तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी, तर ते तुम्हाला करायचं. आता आपल्याला मिळेल 18 आणि त्याचा स्क्वेअर जो आहे 25. वी गेट 450 कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. याला म्हणतात कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. इथे स्क्वेअर आल्यामुळे काही मुलांनी काय केलं असं 18 आणि 5चा गुणाकार करून टाकला असं सरांनी सांगितलं आहे. पण इथे बघा स्क्वेअर आहे का क्यूब आहे काय विचारलेलं आहे. समटाईम्स इट्स ऑल्सो चेंजेबल. आता तिथे त्यांनी सांगितलेलं आहे इफ डी इक्वल टू 10. आता त्यांनी त्याच्यावरून ह्या गणितावरून त्यांनी एक सांगितलं की जर डीची किंमत 10 ठेवली आणि एफची किंमत आपण शोधायची. आता इथे डीच्या जागी इथे 5 होता, इथे 18 माहीत होतं. आता इथे डीचा 10 स्क्वेअर दिला असेल तर आपल्याला ह्याच कॉन्स्टंटचा वापर करून आपल्याला करायचं आहे. डी इक्वल टू 10 इफ वॉट, कारण ह्या गणिताचा संदर्भ दिला असल्यामुळे त्याचाच यूज करायचा. मग ते बघा, ते एफ इंटू डी स्क्वेअर इक्वल टू केची किंमत टाकली आणि हे पहिले मिळालं. एफ इंटू 10 स्क्वेअर इक्वल टू 450. बरोबर, 10 स्क्वेअर म्हणजे 100. एफ इंटू 10 स्क्वेअर 100. आता या 100ने आपण जर याला डिवाईड केलं तर काय होणार 400 अपॉन 100. 100 गेला, हा 10 खाली उडतो म्हणून 4 अपॉन 4.5 हा मिळाला. इफ सेकंड दिलं होतं त्यांनी. सेकंड इफ एफ इक्वल टू 50
फाइंड डी. जर एफची किंमत, आता डी दरवेळेस डी स्क्वेअर असल्यामुळे आपण त्याचं काही करायचं नाही, पण आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे, याचा वापर आपण करू शकतो. दिस इज द इक्वेशन, दिस के इज कॉन्स्टंट सॉरी, आणि दिस इज द इक्वेशन. सो यूज दिस इक्वेशन इन दिस वे अगेन. जर त्याच गणितात दिलं असेल तर त्याच गणितातलं याचं इक्वेशन हे वापरून आपण इथे करतो. एफची किंमत आपण आता 50 ठेवायची, डी शोधायचं आहे. मग 50ने डिवाईड केला 450ला तर आपल्याला मिळतो 9. 9चं हा कोणाचा स्क्वेअर आहे, डी स्क्वेअर, तर याचा स्क्वेअर रूट जर काढला 9चा तर किती येतं 3 और -3. दोन्ही उत्तर लिहायची, दोन्ही उत्तराला गुण असणार. म्हणजे सोडवलेल्या गणितातलं मी मुद्दाम तुम्हाला एक दाखवलं की विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की सर हे सोडवलेलं गणित कशा पद्धतीने करायचं. हे दोन काय आहेत तर त्याचे यांच्यामध्ये बघा हे सिमिलर दिसतात तुम्हाला, हे एक आणि हे एक, हे दोन्ही सेम वापरलेले आहेत का इथे तयार केले आपण एफ डी स्क्वेअर. Take the practice set from the practice set, that is P equal to 15, Q equal to 4. Use the formula P varies inversely with Q, then P into Q equal to K. Put up the value 15 and 4, we get 60. The equation, this is the equation, this is the constant of equation, and this is the constant of equation. Take another example. In this example there is also t square, s equal to 4 and t equal to 5. Look at this, there is no square, so don't make square always. This is the simple type of it. If there is a square, then use, that is s into t square equal to k. So put up the value s equal to 4 into 5 square equal to k. 4 into 25 equal to k. Therefore k equal to 100. This is the example that is, and this also we solve here. Now the third example. The boxes are filled with the apples of in a heap. हेप म्हणजे त्याच्या बॉक्समध्ये आपण त्या ठेवले कॅरेट्स असतात ना ते मोठमोठे. 24 ॲपल्स आर पुट इन द बॉक्स ऑफ 27 boxes. 24 apples keep in a 27 boxes put in a box. 24 ॲपल एका बॉक्समध्ये, इन अ बॉक्स. मग अशा 27 बॉक्सची गरज आहे, 27 बॉक्सेसची गरज आहे. इफ 36 ॲपल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, तर हाऊ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड. बरोबर. जर 24 एका बॉक्समध्ये बसवायचे आहेत तर असे 27 बॉक्स लागतात. पण जर 36 बसवायचे असतील तर 3 डझन, तर किती बॉक्स लागतील. तर हे उदाहरण मी इथे तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे. ए ची किंमत तर 24, बी ची किंमत 27. ए व्हॅरीज इन्व्हर्सली विथ बी, कारण त्याची संख्या कमी जास्त आहे. मग आपल्याला ह्या सूत्रानुसार आपल्याला मिळतं 1 या किंमत टाकली, आपल्याला मिळालं 24 इंटू 27 648. इफ ए इक्वल टू 36, ए इंटू बी 648, 36 इंटू बी इक्वल टू 648. Then 36, this is 36, we get 36, then we get 18 boxes. असे आपल्याला 18 बॉक्स लागते. हे गणित या पद्धतीने आपण लेखीमध्ये सोडू शकतो. त्याच पद्धतीची ह्या गणितांमध्ये सुद्धा आपण तसा विचार करा आणि सोडून बघा. टाइम, वर्क आणि स्पीड. यात काय करायचं की काळ, कार्य आणि वेग, काळ, काम, वेग आपण म्हणतो. आता इथं द 15 वुमन्स फिनिश द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग ग्राउंडनट्स क्रॉप इन 8 days. फाइंड द नंबर ऑफ द वुमन
in the same job is completed in 6 days. 15 स्त्रिया हे भुईमुगाच्या पिकासाठी 8 दिवस काम करत होते. त्या कामाकरता जर आपण 6 दिवसात करायचं असेल तर काय करायला लागेल? आता जे आपण आधीचं गणित घेतलं तसंच आपल्याला करायचं आहे. द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. डेज आणि वुमन्स म्हणजे वर्कर्स, सेम आपलं एक्झाम्पल एम्प्लॉय, देन नंबर ऑफ डेज डी इज वुमन एन. डेज अँड एन असं घेतलं, डी इंटू एन कॉन्स्टंट. आता एनची किंमत टाकली आपण 15 डेज, नंबर ऑफ वुमन अँड डेज, ती त्याच्यात टाकल्यानंतर आपल्याला त्याचा कॉन्स्टंट मिळाला 120. आता 120मध्ये आपण काय करून बघायचं, त्याच्या 6 दिवसाच्या जागी 6ची किंमत भरली आणि मग आपल्याला डी इंटू एन 120, 6 टाकलं, एनची किंमत 20 वुमन्स शूड एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन 6 days. नेक्स्ट, a vehicle running a speed of 48 km/h takes 6 hours to complete the journey. How much time will be taken to complete the journey if speed is a 72 km/h? Let us assume the speed of the vehicle to be s. The time is taken travel to t. त्याला लागणारा कालावधी s आणि डिस्प्लेसमेंट जी आहे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर ती s आहे. इन्व्हर्स रेशिओ आहे. s वाढवला, स्पीड वाढवला, टाईम कमी लागेल. स्पीड कमी केला, टाईम जास्त लागेल, म्हणून इन्व्हर्स s इंटू टी. त्याची किंमत आपण भरली 48 तास आणि त्याचं डिस्टन्स आहे आणि टाईम त्याला 6. याचा रेशिओ मिळाला आपल्याला, कॉन्स्टंट मिळाला 288. 288च्या जागी आपण आता नाव फाइंड द टी वेन एस इज 72. त्याने एक्झाम्पल दिले पुढचं, ते आपण यात आपण किंमत भरायची. सेम यूज करायचं. इथं सूत्र, त्यानंतर याच्यात किंमत टाकली, 72ने याला भागलं तर आपल्याला 72 मिळतं. तर या पद्धतीने ही प्रॅक्टिस सेट पण तुम्ही याच्यात पण हे गणितं बघा, काही इन्व्हर्सचे दिलेले आहेत. 15 वर्कर्स 48 hours इन्व्हर्स करायचं आणि सेम त्याचा यूज करून परत 30 hours जागेवर आपण ती याची किंमत टाकायची. 120 बॅग हाफ द मीटर कॅन बी फिल्ड विथ द मशीन इन 3 minutes. इथं टाईम आहे, बॅग अँड मिनिट्स. त्या 120 बॅगा दुधाच्या ज्या पिशव्या आपण हे करू शकतो, तर त्यांच्यात पण नंतर 1800 बॅगाची तिथे संख्या टाकायची आणि तिथे टाईम शोधायचा, एक्स मानायचा. सेम याच्यात पण आहे 60 किलोमीटर 8 hours. व्हॉट इज द कवर? 7.5. 7 आणि 2चा गुणाकार करायचा, त्याच्यात 1 मिळायचं. 7 दून 14 आणि 1 15, 15/2 hours म्हणजे किती ते निम्मे करा, 7.5. 7.5 जरी किंमत भरली तरी चालेल. आणि मग अशा पद्धतीने हे गणित सोडवा. चॅप्टरची तयारी करायची सर्वांनी. धन्यवाद.